ଶାନ୍ତି। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 7/9/2025 मसीहा अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 31/12/2006 मसीहा। अव्यक्त बापदादा आज कहले दृढ़ता एवं परिवर्तन शक्ति द्वारा कारण बा समस्या शब्द को विदाय देई निवारण बा समाधान स्वरूप हुआ। पुराणा वर्ष को विदाय देवा एवं नुआ वर्ष को स्वागत करने पाई अनेक आत्मा मधुबन रे उपस्थित होइथिले। बाबा पिला माननकु पचारिले तुमे केवल नुआ वर्ष को अभिनंदन जणाउछ ना नुआ जुग को भी अभिनंदन जणैबा पाई आसीछ। पिला माने उत्तर देले नुआ जुग को भी आमे अभिनंदन जणैबु। सेतिबाई बाबा कहिले जेपरि नुआ वर्ष रे समस्ते खुशी होई थांती, समस्तंको खुशी बांटी थांती, सेमिति तुम मन रे नुआ जुग को स्वागत करिबा पाई सेतिकी खुशी अछि त। जेपरि नुआ वर्ष पाई मन भितर आसुची आसिला कि आसिला सेही परि निजर नुआ जुग पाई सेमिति अनुभव हेउची त। नुआ जुगर स्मृति सेही भली निकटतर हेबा दरकार। निजर सेही चमकदार शरीर रूपी पोशाक सम्मुख रे देखा जाउची कि नाही बाबा पचारले। आमे माने नुआ जुगरे नुआ शरीर मन धन जन सबु केते श्रेष्ठ पाइबा, सर्व प्राप्तिर भंडार पाइबा, सेथि पाई खुशी हेबा। एबे आमे पुराना दुनिया रे अच्छे, आमको पुराना वर्ष को विदाय देबा सहित नुआ वर्ष को अभिनंदन देबार कार्य अच्छी। केवल पुराना वर्ष को विदाय देबा पाई आसिने आमे पुराना दुनियार पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुराना चालीचलन ताकू मध्य विदाय देबा। बाबा सेतिबाई कहले पुराना वर्ष को विदाय देबा तो सहज कथा, किंतु पुराना संस्कार गुडी को विदाय देबा पाई सेतिकी सहज लागुची ना लागुनी। जदि लागुची माया को विदाय देले जाई आमे पुराना संस्कार को विदाय देई परिबा। जदि माया प्रति टिके भी स्नेह रहिबो ताहाले आमे पुराना संस्कार को विदाय देई परिबा नाही। बाबा कहले तुमे तो पुराना स्वभाव संस्कार को विदाय देबा पाई कहूछ, तुमर साहस अछि त। सेति पाई कोन दरकार? दृढ़ संकल्पर शक्ति द्वारा पुराना संस्कार को विदाय देई नुआ जुगर नुआ संस्कार द्वारा निज जीवन को बधेई देबार साहस दरकार। सेति पाई दृढ़ संकल्प शक्ति दरकार। बाबा कहिले जे किए सबु कहा पाखरे साहस अच्छी हाथ उठाओ। केतक बुद्धिमान पिला जार डबल नशा रही विदेशी से माने अधिकांश हाथ उठेले। बाबा कहिले से माने बहुत चतुर, कारण से माने जानिछंती आमे जदि साहसर सहित गोटे पाद पकाइबु तेबे बाप दादांक ठारू साहाज्यर 1000 पाद निश्चित मिलिबो। काहेकि ना आमे सब अधिकारी बच्चा 1000 पाद साहाज्य पाइबार अधिकार आमर अछि। केवल आमको आमर साहस को माया हलचल करि पारिबो नाही जदि आमे दृढ़ मनोबल रे रहिबा। बाबा कहिले बेले बेले तुमे साहस रखिले मध्य जदि व्यर्थ संकल्प मन रे उत्पन्न हेबो, हाँ करिबी मा करूची तो आग कुड़ीबा को हेबो तो करिबा को पड़िबो तो एही भली तो साहस को हलचल कर दोची। ई जो तो शब्दटा साहस को हलचल कर दोची। तेणु सब बेले आमे कहबा मते करिबा को ही पड़िबो। मो साथी रे बाबा अछंती, तो शब्द पाखरे रखिबा नाही। बाबा कहिले नुआ वर्ष रे नवीनता कौन करिबो? निजर साहस रूपी पाद को मजबूत करिबा। जेमती माया निजे दोहली जीव किंतु आमर साहसर पाद दोहलिब नाही। बाबा कहिले
ଯେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆମର ଏହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖି ମିଠା ମିଠା ହସ ବି ହସୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଉପାଧି ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯିଏ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲଣ୍ଡନର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ? ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ? ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ? ନା, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଭାବୁଛ। କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଟାଇଟଲ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିବାନି, ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛେ, ପ୍ରକୃତିକି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତିକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତକ, ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତକ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତକ। ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜର ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା। ନିଜ ପ୍ରତି ବା ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଉଛ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତୁମେ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଅ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସମାଜ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ହେବା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜର ଆତ୍ମା ବଦଳିବେ। ବାବା କହିଲେ, ଏବେ ତ 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, 71 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଚମତ୍କାରୀ କରିକି ଦେଖାଅ। ପ୍ରକୃତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେହନତର ଫଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ବି ଆହୁରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦାଦି ଜାନକୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରୁଛ, ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବାବା କହିଲେ, ମଧୁବନରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜିର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟକୁ ଲେଖି ରଖ ଯେ ଆଜି 31 ତାରିଖ 9:20 ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଛି, ଏ କାମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବାବା ପୁଣି ପଚାରିଲେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାମାନଙ୍କୁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ବିଜୟୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା, ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ ନା ସଦା ବିଜୟୀ ନା କେବେ କେବେ ବିଜୟୀ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସଦା ବିଜୟୀ। ବେଳେବେଳେ କିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ, ମାୟା ଆସିଗଲା ନା, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ମାୟା ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ବିଜୟୀ ହେବା। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ବାହାନା ଦେଖେଇ ତୁମେ କାମରେ ବିଜୟୀ ନ ହେଉଛ ମାନେ ତୁମେ ଫେଲ ହେଲ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ଦିନର, ପୁରୁଣା ବର୍ଷର, ପୁଣି ମାୟାକୁ ବିଜୟ ହେବାର ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର କର୍ମୀ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ନଥିବ, କମ୍ ଥିବ, କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
କେତେକ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେକ କାରଣରୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବାକି କିଛି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କମି ହେଲା ଦୃଢ଼ତା। ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କମି ଲାଗି ଆମର କାମ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା କିଛି ଅଂଶରେ କମି ରହିଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ? ଦୃଢ଼ତା କ'ଣ? ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଯେ ବାବା ଆମେ ଏଇଆ କରିବୁ, ଦେଖାଇବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ପଦ୍ମ ଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ବାପଦାଦା ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟିର କମି ହେଇଯିବ, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅବହେଳା ପଣିଆ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। କରୁଛି ତ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପଣିଆ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନିଜର ବି ଦୃଢ଼ତା କମିଯିବ, କାମ ଠିକରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେବା ବିଦାୟ। ଏହି ବର୍ଷ ବାପଦାଦା କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ନିବାରଣ ହେଉ। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କର, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ବାବା କହିଲେ। କାହିଁକି? ନିଜ କାରଣରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ସାଥୀ କାରଣର ହେଉ ବା ସଂଗଠନ କାରଣରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ସମସ୍ୟା ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସମାଧାନ ଏବଂ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଉ ରହୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଆଉ କାରଣ ସମସ୍ୟା ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। କ'ଣ ପରୋପକାରୀ ହେବା? ଆତ୍ମା ନିଜେ କାରଣ ହୋଇଥାଉ କି ଆଉ କେହି କାରଣ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କିଏ ଉପକାର କରୁ ବା ନ କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହିଁ କରିବା। ଆମେ ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, ହୃଦୟ ବାଲା ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦେବା, ସ୍ନେହ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଇବା। ବାବା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ନାମ ଦେବା? ଏଇ ବର୍ଷକୁ ବାପଦାଦା ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଷର ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେମିତି ନାମ ଦେବା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇବା, ସଫଳ ଦେଖେଇବା। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବା। ଯିଏ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଦଳେଇ ଦେବା। ଯେମିତି କୋର୍ସ କଲାବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେମିତି ଅନ୍ୟର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସକାରାତ୍ମକରେ ବଦଳେଇବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପରବଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ପରବଶ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୟା କର। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବା, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଉପରେ ଦୟା କରିବା, ତାପରେ କେହି ପରବଶ ହେଇଛି ବା ନିଜର ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦୟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ
କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯାହା ହେଲେ ବି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୋଧ ଯଦି ପିତା ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ପିତାର ବି ଅନେକ ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ପୁଅ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସ୍ନେହ ରହୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ନାତି ନାତୁଣୀ ପ୍ରତି ରହୁଛି। ସେଇଭଳି କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଯେମିତି କ୍ରୋଧ ହେଲା ପିତା ଏବଂ ହାକିମି ଦେଖାଇବା, ଓଲଟା ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବା, ଇଏ ସବୁ କ୍ରୋଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପ। ବୁଦ୍ଧିର ନିଶା, ଦାୟିତ୍ୱର ନିଶା, କୌଣସି ବିଶେଷ ସେବା କରିବାର ନିଶା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହାକିମି ଦେଖାଇବା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଦୟାଳୁ ହେବା, କୃପାଳୁ ହେବା। ବାବା କହିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସବୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ସେମାନେ ରସଗୋଲା ଗୋଲାପଜାମୁ ମାନେ ମୁଖ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ ମିଠା କରେଇବା, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା, ତା ସହିତ ମଧୁର ବଚନ କହିବା, ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବି ମଧୁରତା ଦେଖାଯିବ। ଆମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହେବ, ରୁକ୍ଷ ଚେହେରା କରିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଫଳାଫଳର ଅନ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତା'ର ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅଧିକା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ପୁରା ରୂପେ ବର୍ଜନ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଦୃଢ଼ତାର କମି ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ ତାହା ସହଜରେ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁନିଆରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବଚନ ନ ଯାଉ, ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁ, ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବଚନରେ ଦୃଢ଼ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ପାଦରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଦୃଢ଼ତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନବୀନତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା। ନବୀନତା ଆଣିବା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବାମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବି। ଛୋଟମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନ ଆସୁ କି ସେ 2 ମାସର ଛୁଆ ହେଉ କି 6 ମାସର ବାବାର ବଚ୍ଚା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା କହିଲେ ଯେବେ ତୁମେ ମେରା ବାବା କହିଛ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାର ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାବାର ବଚ୍ଚା ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ଭାବି ବାବାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ନୂଆ ନୂଆ କାରଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା ବୋଲି ଭାବିବା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି କରି ଥକିଗଲେଣି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ସେବାରେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ
ତାହେଲେ ଏ କାମ ହେବ କେମିତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର କହିଲି ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁ କର୍ମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା, ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ମୁକ୍ତିଧାମର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଦେବା। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବି ବାବା ଆମକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା, ପୃଥିବୀ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଦେବା ଏବଂ ସହଯୋଗର ବି ଉପହାର ଦେବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ। ବାବା କହିଲେ ଦାତା ହୁଅ, ଦେଇ ଚାଲ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛ ତାକୁ ଜମା କରିକି ରଖ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜମା କଲେ ସେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ଯେତେ ଦବ ସେତେ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଖୁସି ହେବ, ସେତେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବ। ବାବା କହିଲେ ନିଜକୁ ମନର ମାଲିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଯିଏ କରିପାରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ମନର ମାଲିକ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ମନର ମାଲିକ କିଏ? ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ପରମଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ମାଲିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକର ଆଦେଶ ମାନିବ। ମାଲିକ ହେଲା ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କର କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ସିରତାଜ ଅର୍ଥାତ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବାବା ପୁଣି ଆଜି ମୁରଲୀରେ ବରଦାନରେ କହିଲେ ମୁରଲୀଧର ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅର୍ଥାତ ମୁରଲୀ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବର ବରଦାନ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମୁରଲୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା। ଯଦି କିଏ କହୁଛି ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସ୍ନେହ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ମାନିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଲଗନ ଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ବାହାନା ନଥାଏ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଏକ କିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିଅ, ତେବେ ସହି ସୁନା ପାଲଟି ଯିବ। ଯେବେ ଆମେ ମୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବା ସେବେ ରିଅଲ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।